توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يقضى عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الآمال فتعد غافرا، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبصار في كل موطن من مواطن القرب ومذهب، قاسم ذلك بعبادك وسكيب إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وأن تتقبل منا ما تعرفنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وهكه من المؤذين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وعم ببركته وشرب بجهد أولادنا ووالدينا وأهل مطرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأجب راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع النور وسورة، واكشف اللهم غربة المغروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع نواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب الخطايا، وأمنا في العمل بطاعتك وسلك بخدمتك الخيمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم. دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين
الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirun usikum wa nafsi bitaqwa alaikum taqdirun ma'ad. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Sayyid Hadirin Sayyid Husain bin Ali Al-Qadiri Al-Jilani Al-Hasani Ustaz dengan rombongan para tokoh masyarakat, khusus Bapak Pernah Bapak Widianto SH, segenap wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, para santri putra putri yang dirahmati Allah SWT, juga yang kami muliakan Pak Yai Mawardi dari Jawa Timur di Bani. Alhamdulillah, selamat datang juga bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur malam hari ini kita bersama-sama bisa ketemu dengan beliau Sayyid Ali Ridho, dan juga dalam rangka apa kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni rutinan malam Isnin, malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat salam terhadir atas panggilan beliau yang mulia Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita hidup memperoleh tarbiyah beliau yang sehingga terbentuk dalam rumah tangga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili keluarga besar Syafatul Quran. Sekali lagi mengucapkan selamat datang. Alhamdulillah. Kalau saya itu masih terusan dari Habib di sini ya. Alhamdulillah. Kalau saya itu tapi Habib bedanya apa enggak, ana bedane. Mengenai saya itu Sayyidina Hasan, kalau Syarif dari Sayyidina Husain. Tapi umumnya para sahabat Rasul ini disebut Habib. Nah ini guru kita bersama. Insya Allah beliau adalah putra dari guru kita bersama, yaitu Tuan Guru Husain Al-Qadri insya Allah. Jadi selanjutnya kami tahdus binikmat bisa berkumpul dengan para sahabat dan tetangga. Dalam hal ini kami mohon doa restu sebelum nanti disampaikan mau'idhah atau ceramah kami oleh beliau. Mohon maaf lahir batin atas nama kami pribadi dan istri yang insya Allah besok tanggal 21 melaksanakan ihram haji sampai tanggal 26 Juni. Maka kami sekali lagi mohon lahir batin menawa bahasa Arab ini menawa apa yang saya minum, apa yang saya makan, saya mohon halalnya. Barangkali ucapan aku yang sering terlontar yang tidak nyaman, juga mohon maaf karena aku harus menyatakan diri di hadapan Allah yang memakai sehelai kain ihram yang sudah berlambang saya siap apapun, karena di situ ada mutar-mutar dan sebagainya diterang oleh beliau. Jadi sekali lagi kami dan istri beserta Halimatu Sa'diyah mohon maaf para anak-anak sekalian, putra putri, wali santri, barangkali ada yang tidak berkenan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon restunya bersama dengan 12 jamaah insya Allah berangkat pada pagi hari tanggal itu dan langsung nanti lihat langsung Madinah insya Allah. Itu sekilas yang mungkin kami sampaikan, dan mewakili keluarga bila mana ini tempatnya nggak nyaman, hidangannya kurang apa
apapun saya mau ditambahi sendiri gitu ya. Jadi yang penting kita kumpul atas dasar kasih sayang bersama-sama, terutama saat ini kumpul dengan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kepada beliau yang mulia Bang Guru Habib Ali Ridho untuk menyampaikan pembekalan kami, dan mungkin insya Allah atas para jamaah kesemuanya bakal full secukupnya sampai jam 11 tidak masalah, 12 tidak masalah, pokoknya kelas gini sama-sama ikhlas ya. Jadi sudah janji beliau nanti menyampaikan sejam 2 jam merasa selesai ya. Yang penting kita lihat ngaji pada beliau dihadirkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tufarrul muhimmat wal mulimat wa tuqda jami'ul hajat. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yukaffiru anna wa ankumul khati'ati wa zallat wa an yaj'alana wa iyyakum min ibadihi alladhina yubaddiluhumullahu sayyi'atihim hasanat. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa imamil qadat sayyidil awwalin wal akhirin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmin hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, wabil khusus sahibil bait, pengasuh Pondok Pesantren Syafaatul Quran, akhina Ustaz Ahmad Haris Purwanto. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasmaninya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama lainnya yang juga hadir bersama kita, ada Kiai Mawardi dari Kota Lamongan, tokoh-tokoh masyarakat yang juga hadir bersama kita, ada Bapak Wakil Kemenag. Kita doakan juga mudah-mudahan para alim ulama kita, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh masyarakat kita semuanya juga dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang tak lupa pula yang saya muliakan dan yang saya hormati, para santri dan wali santri Pondok Pesantren Syafaatul Quran, serta para tamu undangan hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Syafaatul Quran ini, untuk bersama-sama mendoakan pengasuh Pondok Pesantren Syafaatul Quran, akhina Ustaz Ahmad Haris Purwanto, yang sebentar lagi beliau beserta istri ini akan berangkat ke tanah suci untuk ziarah
ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa saya mengatakan beliau akan pergi ke tanah suci untuk ziarah ke makam baginda Nabi sekaligus haji dan umrah? Saya tidak mengatakan beliau ingin berangkat ke tanah suci untuk haji dan umrah sekaligus ziarah, tapi ingin berangkat ke tanah suci untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sekaligus haji dan umrah. Ini dikarenakan kita ini Bapak dan Ibu tidak mengenal amal ibadah, tidak tahu tata cara pelaksanaan ibadah, kalau bukan karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah haji dan umrah. Kita bisa tahu haji dan umrah juga karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik kalian dari aku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendahulu kita yang soleh, sebahagian mereka itu kalau ada orang yang datang kemudian pamit mengatakan, Habib, Tuan Guru, Ustaz, Kiai, saya minta doa, ingin berangkat haji dan umrah. Mereka mengatakan, jangan mengatakan aku ingin haji dan umrah, tapi katakan aku ingin ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata mereka, kita tidak tahu ibadah haji dan umrah kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebahagian ulama, sebahagian tidak semuanya, itu ada yang mengatakan afdolnya kita ke Madinah terlebih dahulu, baru kemudian kita ke Mekah. Kita ke Madinah untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, baru kita ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Tapi ini menurut sebahagian ulama, tidak semuanya. Sebahagian yang lain mengatakan karena ibadah haji itu hukumnya wajib, ibadah umrah, ibadah haji hukumnya wajib, sedangkan ziarah ini hukumnya adalah sunnah, maka hendaknya kita mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Afdolnya menurut sebahagian yang lain, kita berangkat ke Mekah terlebih dahulu untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, baru kemudian setelah kewajiban kita gugur, kita datang ke kota Madinah untuk ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, siapapun di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, jangan sampai tidak ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang dia pergi untuk mengerjakan ibadah haji tapi tidak ziarah kepadaku, maka
sungguh ia ini telah membenci aku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan mudah-mudahan akhirnya Al-Ustaz Ahmad Haris Purwanto beserta istri dari mulai keberangkatannya sampai kembali ke tanah air ini semuanya lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang mereka kerjakan ini nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ingin panjang dan lebar karena memang ulun bukan tipe orang yang suka panjang lebar kalau ceramah. Kadang-kadang ceramah panjang lebar 1 jam 2 jam, yang ngomong capek, yang dengar tidur. Sudah kadang-kadang ngalor ngidul ke kanan, ke kiri, ke utara, ke barat, nggak jelas, yang dengar tidur. Jadi udah bukan termasuk tipe orang yang kalau ceramah itu suka panjang-panjang. Paling lama setengah jam. Paling lama setengah jam. Nanti kalau mau lama-lama, Pak Insya Allah nanti disambung oleh Ustaz Haris saat pengajian seperti biasanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ibadah haji ini itu para ulama sepakat, ibadah haji ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu wajib atas manusia kepada mereka ini yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana, mampu dari segi biaya untuk berangkat, mampu dari segi nafkah untuk tinggal di sana, untuk keluarga yang ditinggalkan di negerinya, tidak sakit, dia mampu. Maka orang yang seperti ini punya kewajiban untuk mengerjakan ibadah haji. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, semuanya sepakat bagi yang mampu hukumnya adalah wajib. Mereka hanya berbeda pendapat wajibnya itu dalam seumur hidup berapa kali. Pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ibadah haji itu hukumnya wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Ini berbeda dengan ibadah umroh. Kalau ibadah umroh itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukumnya. Ada yang mengatakan ibadah umroh hukumnya adalah sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ibadah umroh ini hukumnya sama dengan haji, wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana dalam kitab Sofatul Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan al-hajju fardun kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Al-hajju fardun, haji itu fardu. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ibadah umrah wa kadzaka umrah, demikian pula dengan ibadah umrah. Kalimat wa kadzaka dan demikian pula ibadah umrah ini memberikan isyarat kalau di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, ibadah umrah ini hukumnya juga wajib, bukan sunnah, sekali dalam seumur hidup. Itu artinya kalau kita sudah mengerjakan haji sekali, ibadah umrah sekali, maka
gugurlah kewajiban kita. Akan tetapi bukan berarti kita mengerjakan ibadah haji ataupun umroh berkali-kali tidak ada fadilah atau keutamaannya. Ya, kalau kita mampu untuk mengerjakannya berkali-kali, ya, ketimbang uang yang kita punya, kita gunakan untuk peleseran ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kalau uang yang kita punya kita gunakan untuk berkali-kali mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, karena di dalam mengerjakan keduanya berkali-kali ini tidak luput daripada keutamaan ataupun faedah yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi kalau ibadah haji yang dikerjakan seseorang ini mabrur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada baginya balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang hajinya itu mabrur, maka balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Pak Bu, kapan haji seseorang ini dikatakan mabrur? Ya. Sebahagian ulama mereka mengatakan haji yang mabrur itu artinya adalah haji atau ibadah haji yang dalam pelaksanaannya dari awal sampai akhir ini tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang dinamakan dengan haji mabrur menurut sebahagian ulama, yaitu ibadah haji yang dari awal pelaksanaannya sampai akhir pelaksanaannya ini tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi siapapun di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah, maka berusahalah kita untuk menjaga diri kita daripada yang namanya perbuatan maksiat selama kita berada di tanah suci Makkah ataupun di tanah suci Madinah. Apalagi sebagian ulama itu Pak Bu mengatakan dosa yang kita perbuat di tempat yang mulia itu tidak sama dengan dosa yang kita perbuat di tempat yang biasa. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian ini yang berbuat perbuatan keji yang nyata, maka akan dilipat gandakan baginya siksa 2 kali lipat. Itu artinya ketika ada orang yang mulia mereka berbuat maksiat, itu dosanya tidak seperti orang biasa yang tidak mempunyai kemuliaan ketika mereka berbuat maksiat. Istrinya Nabi dengan istrinya yang bukan Nabi, ketika mereka berbuat perbuatan yang keji, ini siksanya dan adabnya tidak sama. Nah, sama kata ulama, kalau kita berbuat dosa di kota Makkah dan di kota Madinah, ini tidak sama dengan kita berbuat dosa di kota Pangkalambun. Kita berbuat dosa di Pangkalambun tapi di masjid, dengan kita berbuat dosa di Pangkalambun tapi di luar masjid, ini dosanya tidak sama menurut sebahagian ulama, diambil dari ayat Al-Quran tadi. Nah, jadi berusahalah ya, siapapun di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah untuk berangkat mengerjakan ibadah haji dan umroh, maka berusahalah kita ini untuk menjaga diri kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dari awal kita mengerjakan ibadah haji ataupun umroh sampai dengan kita selesai dalam
pendapat pertama mengenai makna haji yang mabrur. Sebahagian ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu artinya makbul, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita tahu ibadah haji yang kita kerjakan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu kitabnya beliau menjelaskan di antara alamat diterimanya haji seseorang an yarji'a khairan wa la yu'awwidu 'alal ma'asi. Alamat diterimanya haji seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ketika pulang dari melaksanakan ibadah haji keadaannya ini jauh lebih baik ketimbang dia belum mengerjakan ibadah haji. Kalau orang begitu datang haji rajin mengerjakan sholat berjamaah, yang tadinya ketika belum mengerjakan ibadah haji malas untuk mengerjakan sholat berjamaah, tapi begitu datang mengerjakan ibadah haji, masya Allah rajin mengerjakan sholat berjamaah. Ini ada tanda kalau hajinya ini mabrur, ay maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya sebelum berangkat haji dia malas datang ke majelis-majelis taklim. Begitu datang haji, masya Allah rajin datang ke majelis-majelis ini. Ini ada tanda, ada alamat kalau hajinya mabrur, maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya sesudah haji ini lebih baik ketimbang sebelum haji. Tapi kalau orang sesudah datang haji keadaannya sama atau lebih parah ketimbang dia belum mengerjakan ibadah haji. Sebelum mengerjakan ibadah haji malas mengerjakan sholat berjamaah, begitu datang ibadah haji tambah malas. Atau sama, tidak berubah. Sebelum datang mengerjakan ibadah haji tidak suka main judi, begitu datang haji tambah suka main judi. Ini ada alamat ya kalau ibadah hajinya ini mabrur bukan mabrur ya. Ini ada alamat kalau ibadah hajinya bukan mabrur tapi ibadah hajinya mabrur, kata orang Jawa. Ini tidak menunjukkan kalau ibadah hajinya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ibu ya, jangan merasa bangga kita ini menyandang gelar Pak Haji atau Bu Haji. Kalau keadaan kita sesudah pulang dari mengerjakan ibadah haji, kelakuan kita sesudah pulang dari mengerjakan haji atau umroh, ini tidak menjadi lebih baik. Kadang-kadang sebahagian orang, Ustaz, kalau tidak ditulis haji di mukanya marah. Dapat undangan gara-gara hajinya tidak ditulis gak berangkat. Saya ini sudah haji berkali-kali, tiap kali dapat undangan gak ada hanya, marah, bangga dengan gelar hajinya. Sedangkan dia tidak melihat ya bagaimana perbuatannya, kelakuannya ini, bagaimana perbuatannya, kelakuannya, apakah menjadi lebih baik ketimbang sebelum dia mengerjakan ibadah haji. Kalau ternyata kelakuannya tidak menjadi lebih baik, sama atau bahkan lebih buruk, maka ini ada alamat kalau ibadah hajinya ini tadi mabrur tidak mabrur. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yu'awwid 'alal ma'asi. Kalau dia sesudah pulang dari mengerjakan ibadah haji tidak membiasakan, tidak terus-menerus berbuat maksiat, maka ini juga ada alamat hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Tapi kalau orang begitu pulang dari mengerjakan ibadah haji, dia masih terus-menerus suka berbuat maksiat, tidak berhenti daripada perbuatan maksiatnya, maka ini juga ada alamat hajinya ini mabrur, tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun di antara kita ini yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cepat-cepatlah untuk mendaftar, jangan ditunda-tunda, dan berusahalah untuk menjadikan hajinya ini haji yang mabrur. Adapun mereka yang tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji, ini tidak perlu bagi kita untuk bersedih hati. Banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta supaya diberi kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk ziarah makam baginda Nabi, untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Karena ibadah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi mereka yang mampu. Yang mereka tidak mampu, ini maka tidak wajib bagi mereka untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ya, tidak perlu bagi kita untuk bersedih hati. Ya, ada amal-amal ibadah itu yang kalau kita kerjakan pahalanya juga sama seperti kita mengerjakan ibadah haji dan umrah. Termasuk salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita duduk setelah sholat subuh berjamaah, kita duduk berzikir sampai dengan terbit matahari. Begitu terbit matahari kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Amal ibadah ini kalau kita kerjakan, Nabi mengatakan kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin thammatin. Ia akan mendapatkan pahala ini seperti pahala mengerjakan ibadah haji dan umrah sempurna. Ini tidak kurang sedikit. Nah, jadi tidak perlu bagi kita untuk bersedih hati. Kalau toh misalnya kita melihat Pak Habib, Ustaz, ya, saya ini sudah tiap hari alhamdulillah ya, sholat subuh yang berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian terbit matahari sholat isyraq, sudah alhamdulillah Pak Habib. Tapi tetangga saya yang kaya itu, selain dia haji, dia sama sholat subuh juga kayak saya. Juga sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari juga sholat sunnah isyraq. Bagaimana Pak? Ya, nah ini kata sebahagian ulama, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang memang dia kehendaki. Tapi adanya orang seperti ini alhamdulillah jarang. Kebanyakannya orang kalau dia sudah punya banyak harta, sibuk dengan hartanya, lupa dengan akhiratnya. Tapi kalaupun ada dari fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya sebahagian ulama mengatakan al-ghaniyus syakir afdalu minal fakirus sabir. Orang kaya yang dia bersyukur itu lebih afdal daripada orang fakir yang bersabar. Ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, ya, berdasarkan dalil-dalil yang lain, orang fakir yang bersabar itu lebih afdal daripada orang kaya yang bersyukur. Yang jelas kalau kita dijadikan oleh Allah orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau kita dijadikan oleh Allah orang yang fakir, jadilah orang fakir yang bersabar. Jangan sudah jadi orang fakir tidak bersabar, nanti akhirnya sudah di dunia sengsara, di akhirat apa Nah, mungkin ini sedikit nasihat, ya, sepatah dua patah kata yang bisa ulun sampaikan. Ya,
sekali lagi kita doakan mudah-mudahan akhirnya Ustaz Ahmad Haris Purwanto beserta istri yang sebentar lagi ini akan berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beliau berangkat ya keluar dari rumahnya sampai kembali ke tanah air dengan selamat dan diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pesan kami Ustaz Ahmad Haris Purwanto untuk mendoakan kami ya, untuk mendoakan kami warga Mangkalabun ya, kemudian santri-santri antum yang ada di pondok pesantren Syafaatul Quran ini, jangan lupa untuk mendoakan kami di sana dan jangan lupa sampaikan salam kami ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya Al-Fadil banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan. Terima kasih pada beliau yang menyampaikan banyak ilmu walaupun singkat ringkas, masya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang bermanfaat kita bersama dan beliau disehatkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam mengemban daripada cita-cita luhur daripada Anbiya Tuhan guru kita bersama Ibu Sayyidina Al-Qadri diberikan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga langsung ini akan terbawa karena kemarin beliau nanti Ustaz besok 40 harinya Abi datang ya aku bingung karena kita nanti harus terhalang tidak bisa mendatangi tahlil yang diselenggarakan di pesantren Safna, maka saya mohon izin malam ini walaupun belum 40 hari, entah di 13 hari, 14 hari, saya tidak peduli dengan hari sebenarnya. Yang penting doakan guru, tidak akan ada hilang dan bahkan akan meninggikan derajat kita bersama-sama, insya Allah. Jadi saya mohon izin dan kemudian tahlilnya ringkas, saya suka yang ringkas. Ya, kita langsung akhiri beliau. Mudah-mudahan kepergian beliau sangat, saya juga sangat gimana ya, sangat kehilangan betul. Apalagi beliau ini ya dengan selalu menceritakan tentang keindahan, tentang kemesraan beliau dalam menyampaikan agama, sangat mesra banget. Mohon maaf ya, jadi kemarin saya sampai setengah jam ya dari beliau tentang ini tentang itu, dan saya nyatakan di tengah-tengah kita bersama-sama ini sesungguhnya pesantren ini karya besar beliau. Aku masih ingat di foto masih ada ketika hari raya Idul Adha itu ya, Safna belum berdiri, rupanya beliau yang menancapkan di pojok ini untuk ya ini tonggak berdirinya pesantren Syafaatul Quran. Alhamdulillah. Jadi kepergiannya beliau betul-betul sesuai dengan ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemarin itu yang biasanya dari Mas Kopi itu bercerita, aduh masya Allah Ustaz Habib itu perginya dengan kayak berbaring tersenyum, masya Allah Ustaz, sambil nangis itu menyampaikan. Jadi kita sangat kehilangan Bib yang di sini juga, yang di sana juga sama. Mudah-mudahan kepergian beliau betul-betul di sisi Rasulullah Muhammad SAW yang bersama-sama nanti akan tempat tumpuan kita bersama di mahsyar, akan membimbing kita bahkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian sekali lagi Tuhan Guru kita Ibu Sayyidina Al-Qadri yang kurang rahmatullah, diampun segala kesalahan sebagai adami, mungkin dari jamaah yang salah, saya mohon maafkan kepada seluruh daripada mungkin jamaah ini ada yang ini itu dan sebagainya. Kami pun ada yang ini mohon maaf ya, mohon maaf insya Allah. Jadi tolong kami, walaupun beliau sudah menghadap akui Syafaatul Quran bagian daripada keluarga beliau insya Allah. Asyhadu an la
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan hajat kami, hajat seluruh yang hadir di majelis ini dikabul oleh Allah SWT. Bila mana ada kesalahan kita di sini, insyaallah karena cinta kasih kita membaca sholat atas Rasulullah SAW, ditermasukkan golongan kita orang yang selamat di dunia sampai nanti masuk surganya Allah SWT. Atas keluarga kami seluruhnya sudah mendahului, mudah-mudahan memperoleh keampunan, dan juga keluarga yang hadir ini, khususnya pada guru kita Habib Husain Al-Badri, mudah-mudahan Allah merahmatinya, menjadikan nanti penolong-penolong kita bersama di bawah panji-panji Rasulullah SAW, bibarakati syafaatil Quran, bibarakati syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahuhum la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Istaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullahal-azim. Innallaha ghafurur rahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah fa'lam annahu
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. lana wa liwalidina wa lakin wa ashabina
ولمشايخنا في الدين مع الطلب ولم يجعلنا وينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yafi ni'matika famika ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa bi sultan. Subhanaka Allahumma nusi tanan alaika anta kama akhana mamsik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil fatih lima wal fatih lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal haqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihil azim. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal alal mu'abbad ada-bil baqil mufalad bi qalbi nabiyika rasulika Muhammad wa nas'aluka bismikal a'zam al-hadi bi waqtil ahad al-muta'ali al-muta'ali al-waqtil al-muqaddas bil ahad bi haqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalli ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zam li kulli mawjud. Salatan tutabitu fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna min al-ayat taftahu lana fi nuril jannah wa turana imanana wa wajhikal karim wa sawbi wa salim wa taqabbal wa wasilka kama qara'na min al-Qur'anil azim kama halalna wa masafahna wa astaghfarna wa sallallahu ala sayyidina sallallahu bagiatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan sabila ila hadratil habibina sayyidina sallallahu wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syahadatul amatir rasyidin Ustaz Abdul Qadir Jailani wa ila Abi Sayyid Muhammad bin al-Akhir al-Maliki wa Ustaz bila Siti tali kena sendiri sini. Bukan siti tali lagi. Wa Husain ila Habib Husain al-Badri ya Allah wa ila jami'i ya Allah wa ila jami'i alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi wa maghribiha baik bakhriya Husain agana wa hadina wa jadatina wa nakhusu Husain ila Habib Husain al-Badri wa nawani ki sifaji wa wa hajahum hajan mabruran wa sa'yan maskuran wa daban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina waj'alna syakirina li ni'matika mutina bi qabilatiha alaina wa maslih dinana alaihi wa asmatu amrina asalif faslih dunyana ala tiga ma'asina wa asalih akhiratina ala tima ajina waj'alil khayta jadatan lana fi kulli khair waj'alil mata rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu